चलो Dear student, I am Amresh Balyar Singh of your English teacher from PCCB. Due to some personal reasons, I have not been able to attend your class yet. So I have sent a recorded video for you. Watch and listen carefully. This video is only for you. It is the first chapter of the poem All Things Bright and Beautiful. ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରେକର୍ଡେଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଯାହାକୁ କି ସେୟାର କରୁଅଛି ଏବଂ ଏହି ରେକର୍ଡେଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ କେବଳ ତମର ଇଂଲିଶ ବିଷୟର ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର ପୋଏମ୍ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ତିନିଟା ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆଉ ତିନିଟା ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ମୁଁ କଭର୍ ଅପ୍ କରିବି Before I start the lesson, we are all known about to learning and retaining all the words, phrases, opposite words are essential for us of all chapter. अर्थात कौनसी भी विषय पढ़िबा पूर्वरु स्टार्ट करिया पूर्वरु आमको कौन करिया पड़िबो लर्निंग एंड रिटेनिंग करिया पड़िबो शिखिबा पड़िबो एवं मन रखिबा पड़िबो कौन से गुडी ना समस्त इम्पोर्टेंट वर्ड्स गुरुत्वपूर्ण शब्द फ्रेजेस खंडवाक्य सबू अपोजिट वर्ड्स विपरीत शब्द सबू आउ भी विभिन्न प्रकार जिनस अच्छे जमीक सिनोनिम सिमिलार वर्ड्स सबू एगुड़िक सब मन रखा पड़ो जहाद्वारा कि आमको विषय वस्तुटी भल भाव आम विषय वस्तुटी को भल भाव बुझीपर एवं मन रखिपर देन जहाँपाई कि तुमको से पूर्वर वार्ड सेक्शन तक पठे देती एवं जहाँ कि तुम मैंने तुम नोट्स बुक रे लिखि सारी एवं एबे आमे लेसन टी को स्टार्ट करवा लेसन टी स्टार्ट करने पूर्वर प्रथमे आमे जानिबा ए जो विषयटी लिखा अछि ऑल थिंग्स एंड ब्राइट एंड ब्यूटीफुल यार हेडिंग रु तमे माने जानि पारुथबो कोन लिखा आइछि ना ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल समस्त जिनिस ब्राइट अटे एवं ब्यूटीफुल अटे माने सौंदर्य अटे एवं उज्जवल अटे किंतु आके उल्टा बुझुचे कौन ब्राइट एंड ब्यूटीफुल ऑल थिंग्स अर्थात उज्जवलमय एवं सौंदर्यमय जिनिस सबू को कौन होइछि ए विषय रे उल्लेख करा जाइछि अर्थात समस्त जिनिस बा समस्त द्रव्य उज्जवलमय बा सौंदर्यमय जिनिस तो सबू कौन करा जाइछि से विषय रे बा से विषय रे एठी उल्लेख करा जाइछि अच्छा यार कवि किए ना पोएट CF आलेक्जेंडर ये जड़े लेखिका अटंती गोटे फीमेल अटंती जे कि 1818 मसीह जन्मग्रहण करते कौटी ना आयरलैंड डब्लिन रे एवं ये जड़े हिम राइटर अटंती हिम कौन हिम होउची स्तुति भजन श्लोक बा पिला मानक पय लेखुतिबा सब प्रार्थना पौराणिक गाथा से मानक ही कहा जाए हिम राइटर ये मध्य हिम राइटर थिले नेक्स्ट जीवा आमे एबाउट द पोएट विषय एबाउट द पोएट मु भी कहीदेली किछि तथापि आउ किछि जानिबा जे एठारे लेखक ना होची CF आलेक्जेंडर लेखिका ना CF आलेक्जेंडर जहाँकर फुल नेम होची सेसिल फ्रांसेस आलेक्जेंडर वाज बॉर्न इन डब्लिन जे डब्लिन शहर रे जन्म ग्रहण करथिले ओ आयरलैंड रो इन 1818 अर्थात 1818 मसीह रे से जन्म ग्रहण करथिले को सी इज ए फेमस राइटर से जने कौन ना प्रसिद्ध ख्यातिनामा हिम राइटर अटंती से जने प्रसिद्ध पौराणिक गाथा लेखिका अटंती बा कवि अटंती ही फेमस हर फेमस वर्क्स आर सेमान तांकर प्रसिद्ध कार्यावली सब कौन बा प्रसिद्ध लेखा सब कौन ना हिम्स फॉर चिल्ड्रेन क्रिसमस कैरोल वन्स इन रॉयल डेविड सिटी वर्सेस फॉर होली सीजन ये चारोटी लेखा उपलब्ध अच्छी कौन कौन प्रथमटा है हिम्स फॉर चिल्ड्रेन क्रिसमस कैरोल
once in royal David city verses for holy season। ଏହି ଲେଖା ମଧ୍ୟରୁ this poem ଅର୍ଥାତ୍ all things bright and beautiful ଟି is included ମାନେ କ'ଣ? ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ କାହାର? hymn for childrenର। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମକୁ କିଛି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏହି କବିତାର ଲେଖିକା ଜଣକ ବା ପୋଏଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେସିଲ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର, ଯିଏକି 1818 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ହିମ୍ ରାଇଟର ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲଟି କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ଆସିଅଛି? ହିମ୍ ଫର୍ ଚିଲଡ୍ରେନରୁ ଆସିଅଛି। କ୍ଲିଅର? ଏତିକି ଆବାଉଟ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ସରିଲା। ଏବେ ଲିଡ୍ ଇନ୍କି ଯିବା ଆମେ। ଲିଡ୍ ଇନ୍ କ'ଣ ନା ଲିଡ୍ ଇନ୍ ହେଉଛି ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ କବି କ'ଣ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏଠି। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କୁହ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଏହାର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆମେ ଏତିକି ବୁଝିପାରୁଛେ ଯେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବା ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ କିଏ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି? ସେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୃକ୍ଷଲତା ସବୁଜିମା ବୃକ୍ଷଲତା ହେଉ ବା କୀଟପତଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମାଟି ଆକାଶ ପବନ ଯାହା ବି ଅଛି, ତାକୁ କିଏ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖାଗଲା we see enjoy many things around us such as beautiful sunrises, sunset, trees, flowers, river, mountains, birds and animals। we see ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁ and enjoy ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରୁ many things ଅନେକ ଜିନିଷ around us ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବା ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ। ସେ ଜିନିଷ ସବୁ କିଏ କିଏ? ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସନସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସନସେଟ୍, ସନରାଇଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସନସେଟ୍, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ। ଟ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ, ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ। ରିଭର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ, ନଦୀ ଏବଂ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ। ବର୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନିମଲ୍ସ, ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ପଶୁ ଗୁଡ଼ିକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଗଛଲତା, ନଦୀ, ବନ, ପାହାଡ଼, ଫୁଲ, ଫଳ ଆଦି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଉ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଉ ଏସବୁକୁ କିଏ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଏବଂ ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛେ। ନେକ୍ସଟ କହିଲା we smell the fragrance of flowers and feel the changes of seasons। ଆମେ ଫ୍ଲାୱାର୍ସର ଫ୍ରାଗ୍ରାନ୍ସକୁ ବାସ୍ନାକୁ ସୁମୋହିତ ବାସ୍ନାକୁ ବାରିପାରୁଛେ ଏବଂ ସିଜିନ୍ର ଚେଞ୍ଜେସକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ ଅର୍ଥାତ୍ ଋତୁ ଗୁଡ଼ିକର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ। କ୍ଲିଅର? ତାହେଲେ ଏଠି ଫୁଲର ବାସ୍ନା ସୁମୋହିତ ବାସ୍ନାକୁ ଆମେ ବାରିପାରୁଛେ ଏବଂ ଋତୁ ଗୁଡ଼ିକର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ। ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଅଛି ଫ୍ରାଗ୍ରାନ୍ସ, FRAGRANCE, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବାସ୍ନା ସୁମୋହିତ ବାସ୍ନା। ସ୍ମେଲ୍ ହେଲା ବାରିବା, ବାସ୍ନା ବାରିବା। ସ୍ମେଲ୍ର ଭର୍ବ ଫର୍ମ SMELT ଏବଂ ଫିଲ୍ ଅନୁଭବ କରିବା FEEL, ଯାହାର ଭର୍ବ ଫର୍ମ ହେଉଛି FELT। ନେକ୍ସଟ ଯିବା we have eyes to see all this and lips to praise the beautiful of creations। we have eyes ଆମମାନଙ୍କର ଆଖି ଅଛି କ'ଣ ପାଇଁ? to see all this ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ and lips to praise the beauty of the creations ଏବଂ କ'ଣ ଓଠ ଅଛି ବା ପାଟି ଅଛି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ଏହିସବୁ କ୍ରିଏସନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ କ୍ରିଏସନ ବା ସୃଷ୍ଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆମର ପାଟି ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଯେଉଁ ଆଖି ଅଛି, ଏହି ଯେଉଁ ପାଟି ଅଛି, ଏସବୁ କାହାର ଅବଦାନ? ଭଗବାନଙ୍କର ଅବଦାନ।
କ'ଣ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା, ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। Have you ever thought who has created such beautiful thing for us? ତମେମାନେ କେବେ ଭାବିପାରିଛ ଯେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ କିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଲାଣି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏବେ ଏତିକି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ। ଏବେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା, ଏଇ ପୋଏମର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 1ରେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି? ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼ୁ ମୁଁ ପଢ଼ି ଚାଲିବି ଏବଂ ପଢ଼ିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ ଡିଟେଲ୍ସ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝେଇବି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାର ସାରାଂଶ ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବି ଏବଂ ସେଇ ସାରାଂଶକୁ ତୁମମାନେ ତୁମର ନୋଟବୁକ୍ର ୱାର୍ଡ଼ ସେକ୍ସନ୍ ତଳେ ଲେଖିବ। ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖିବ, ଏବାଉଟ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ଲେଖିବ ଏବଂ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 1 ଦେଇକି ସେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 1ର ସମରିତକ ଲେଖିବ। ତ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 1 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏବେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 1ରେ ଦେଇଛି, ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ଅଲ୍ କ୍ରିଏଚର୍ସ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍, ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍, ଦ ଲର୍ଡ଼ ଗଡ୍ ମେଡ୍ ଦେମ୍ ଅଲ୍। ତାହେଲେ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଅଟେ। ଅଲ୍ କ୍ରିଏଚର୍ସ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍, ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବିଶାଳ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍, ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବିଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଚକିତ ଅଟନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ବିଜ୍ଞ ବି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ବା ଚକିତ ଅଟନ୍ତି, ବିସ୍ମୟକର ଅଟେ। ଯାହାକୁ କି ଦ ଲର୍ଡ଼ ଗଡ୍ ମେଡ୍ ଦେମ୍ ଅଲ୍, ଏବଂ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଗବାନ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ଭଗବାନ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସୃଷ୍ଟିରେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି? ସେ ଭରିଛନ୍ତି ବ୍ରାଇଟ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ବ୍ରାଇଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ କ୍ରିଏଚର୍ସ ଏବଂ ସ୍ମଲ୍ କ୍ରିଏଚର୍ସ, ୱାଇଜ୍ ଥିଙ୍ଗ ଏବଂ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ବୁଝିହେଲା? ଏଠି କବିଙ୍କର ବା ଲେଖିକାଙ୍କର କହିବା କଥା, ସମସ୍ତ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ହଉ ବା ସମସ୍ତ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍ କ୍ରିଏଚର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସମସ୍ତ ୱାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ହଉ, ଏଇ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କିଏ ଗଢ଼ି ତୋଳିଲେ? ନା ଭଗବାନ ଗଢ଼ି ତୋଳିଲେ, ଗଡ୍ ଗଢ଼ି ତୋଳିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ବୁଝିପାରିଲ ଭଲ ଭାବେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟିକୁ? ଆଇ ଥିଙ୍କ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ଯିବା। ଦେଖ, ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ତକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ତୁମମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିପାରିବ। ଦେଖ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼, ଥିଙ୍ଗସ୍ ହେଲା ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଜିନିଷ, ଯାହାକି ମ୍ୟାଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଅସ୍, କ୍ରିଏଚର ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ବା ପ୍ରାଣୀ ସମୂହ, ଏକ୍ସେପ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି, ବ୍ରାଇଟ୍ର ଅପୋଜିଟ୍ ଡାର୍କ ଏବଂ ତାର ସିନୋନିମ୍ ହେଉଛି ଗ୍ଲୋଇଂ, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଗ୍ରେଟ୍, ୱାଇଜ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଗଡ୍ ମେକ୍। ଚलो ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 2କୁ। ଦେଖ, ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 2ରେ ମଧ୍ୟ 4ଟି ଲାଇନ୍ ଅଛି। ସେଇ 4ଟି ଲାଇନ୍ ଭିତରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା, ତାପରେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା। ଦେଖ, ଏ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଇଚ୍ ଲିଟିଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଦ୍ୟାଟ୍ ଓପନ୍ସ, ଇଚ୍ ଲିଟିଲ୍ ବାର୍ଡ଼ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିଙ୍ଗସ୍, ହି ମେଡ୍ ଦେୟାର ଗ୍ଲୋଇଂ କଲର୍ସ, ହି ମେଡ୍ ଦେୟାର ଟିନି ୱିଙ୍ଗସ୍। ଏହି ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟିକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ ସହିତ ଥାର୍ଡ଼ ଲାଇନ୍କୁ କମ୍ପେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍କୁ ଫୋର୍ଥ ଲାଇନ୍ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବା। ତ ଦେଖ, ଇଚ୍ ଲିଟିଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଓପନ୍ସ, ଯିଏକି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ ବା ଫୁଟେ, ହି ମେଡ୍ ଦେୟାର ଗ୍ଲୋଇଂ କଲର୍ସ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ଲୋଇଂ କଲର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଗ୍ଲୋଇଂ କଲର୍କୁ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି? ହି ଏଠି କିଏ?
ନା ଗଡ୍। ଗଡ୍ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଦେହରେ ଗ୍ଲୋଇଂ କଲର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିକ୍ମିକି ଚମକୁଥିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ନାନାଦି ରଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। କାହା ଦେହରେ? ନା ଫ୍ଲାୱାର ଦେହରେ। ନେକ୍ସଟ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍କି ଯିବା। ଇଚ୍ ଲିଟିଲ୍ ବାର୍ଡ଼ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିଙ୍ଗସ୍। ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିଙ୍ଗସ୍ ଯିଏ ଗୀତ ଗାଇ ବୁଲନ୍ତି। ହି ମେଡ୍ ଦେୟାର ଟିନି ୱିଙ୍ଗସ୍। ସେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଟିନି ୱିଙ୍ଗସ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ଡେଣା ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି? ଗଡ୍ ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି। ଗଡ୍ ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଅର୍ଥାତ୍ କାହା ଦେହରେ? ଲିଟିଲ୍ ବାର୍ଡ଼ଙ୍କ ଦେହରେ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦେହରେ ଟିନି ୱିଙ୍ଗସ୍କୁ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ଲିଅର? ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଗଲା? ଏଠି ଏହି ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କବି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ଲିଟିଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର, ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଟିଲ୍ ବାର୍ଡ଼। ଲିଟିଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଗ୍ଲୋଇଂ କଲର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲିଟିଲ୍ ବାର୍ଡ଼କୁ ଟିନି ୱିଙ୍ଗସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫ୍ଲାୱାରକୁ ଫୁଟିବା ପରେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର କଲର୍ ଆସେ ତାକୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପକ୍ଷୀଟି ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଏ ଘୁରି ବୁଲେ ତାକୁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଟିନି ୱିଙ୍ଗସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ଟିନି ବୋଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ଯାହାର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି ହ୍ୟୁଜ୍। କ୍ଲିଅର? ବୁଝିପାରିଲ ଭଲ ଭାବେ ଏଠି? କ୍ଲିଅର? ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 2। ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 2ରେ ଦୁଇଟା କଥା କହିଲେ, ଗୋଟେ ବାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାୱାର ବିଷୟରେ। ବାର୍ଡ଼କୁ ଦେଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଡେଣା, ଫୁଲକୁ ଦେଲେ ଗ୍ଲୋଇଂ କଲର୍ସ। ତାହେଲେ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ହୁ ହାଜ୍ ମେଡ୍ ଦେୟାର ଗ୍ଲୋଇଂ କଲର୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ହୁ ହାଜ୍ ମେଡ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଗ୍ଲୋଇଂ କଲର୍ସ। ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ କିଏ ଗ୍ଲୋଇଂ କଲର୍ ଦେଲେ? ଭଗବାନ। ନହେଲେ ହୁ ହାଜ୍ ମେଡ୍ ଦ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଟିନି ୱିଙ୍ଗସ୍। ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକୁ କିଏ ଟିନି ୱିଙ୍ଗ ଦେଲେ? ଭଗବାନ ଦେଲେ। ନହେଲେ ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରେ ଡ୍ୟାଶ୍ ହାଜ୍ ଟିନି ୱିଙ୍ଗସ୍, ବାର୍ଡ଼ ହାଜ୍ ଟିନି ୱିଙ୍ଗସ୍। ଡ୍ୟାଶ୍ ହାଜ୍ ଏ ଗ୍ଲୋଇଂ କଲର୍, ଫ୍ଲାୱାର ହାଜ୍ ଗ୍ଲୋଇଂ କଲର୍। ନହେଲେ ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରେ ହାଉ ଡଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ ବିୟୁଟି ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ। ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୋଇପାରେ। ଦେଖିବା ସେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଠାଇବି ତୁମମାନେ ତାକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ନେବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 3କୁ। ଏଠି ଦେଖ ତାର ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଲିଖିଦେଇଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ି ନେବ। ହଉ, ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 3 ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 3ରେ 4ଟି ଲାଇନ୍ ଅଛି। 4ଟା ଲାଇନ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ିବା, ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼କୁ ବୁଝିବା, ଦେନ୍ ଲାଇନ୍କୁ ବୁଝିବା, ତାପରେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା। The purple-headed mountain, the river running by, the sunset and the morning, the brightness of the sky. The purple-headed mountain, the river running by, the sunset and the morning, the brightness of the sky. ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ପଲ୍ ହେଲା ଲୋହିତ କଲର, ନୀଳ ଲୋହିତ କଲର, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବ୍ଲୁଇସ୍ ରେଡ୍। ବ୍ଲୁ ଏବଂ ରେଡ୍ କଲର କମ୍ବିନେସନରେ ପର୍ପଲ୍ କଲର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବ୍ଲୁଇସ୍ ରେଡ୍ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ନୀଳ ଲୋହିତ କଲର। ହେଡେଡ୍ କହିଲେ ଏଠି ମୁଣ୍ଡକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ହେଡ୍ କହିଲେ ଏଠି ଟପ୍ ଅଫ୍ ଦ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ବୁଝାଉଛି, ଶିଖର, ମାଉଣ୍ଟେନର ଶିଖର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଟପ୍ର ଅପୋଜିଟ୍ କ'ଣ? ନା ବଟମ୍, BOTTOM। ତ ଦ ପର୍ପଲ୍ ହେଡେଡ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍, ଦ ରିଭର୍ ରନିଂ ବାଏ। ରନିଂ ବାଏ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଯାହାର ମିନିଂ ହେଉଛି ପ୍ରବାହିତ ହେବା। ସନସେଟ୍ ଜାଣିଛ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ। ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଲେ ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟକୁ ବୁଝାଉଛି, ସନରାଇଜ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ବ୍ରାଇଟେନ୍ ମାନେ ଉଜ୍ଜଳମୟ, ଯାହାର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି ଡାର୍କେନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କାଏ। ତାହେଲେ ବୁଝିନେବା ଆର ଟୋଟାଲ୍ ମିନିଂ। ଦ ପର୍ପଲ୍ ହେଡେଡ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍, ଦ ରିଭର୍ ରନିଂ ବାଏ। ପର୍ବତର ଶିଖର ଗୁଡ଼ିକ ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ର ହେଇଯାଉଛି, ନୀଳ ଲୋହିତ କଲର୍ର ହେଇଯାଉଛି। ଦ ରିଭର୍ ରନିଂ ବାଏ, ଯାହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ସେଇ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ବା ସେଇ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକର କଲର୍ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ ହେଇଯାଉଅଛି। ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଅଛି ଏବଂ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ର ଶିଖରଟି ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ ହେଇଯାଉଅଛି। କେଉଁ ପର୍ପଲ୍ କଲର୍? ନା ନୀଳ ଲୋହିତ କଲର୍, ନୀଳ ଲୋହିତ ରଙ୍ଗର ହେଇଯାଉଛି ବା ବ୍ଲୁଇସ୍ ରେଡ୍ କଲର୍ ହୋଇଯାଉଅଛି। କିଭଳି?
ନା ଦ ସନସେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ବ୍ରାଇଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କାଏ। ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ସନ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ସେହି ରଶ୍ମି, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଯେଉଁ କିରଣ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯିଏକି ଗ୍ଲିସେନ୍ କରିଥାଏ, ଚିକମିକ କରିଥାଏ। ଗ୍ଲିସେନ୍ ମାନେ ଚିକମିକ କରିବା। ତ ସେହି କିରଣଟି ମାଉଣ୍ଟେନର ଶିଖରକୁ ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ କରିଦେଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ସ୍କାଏକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାଇଟେନ୍ ଅପ୍ କରିଦେଉଛି। ଆକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳମୟ କରିଦେଉଛି। କ୍ଲିଅର? ବୁଝିପାରିଲ ଭଲ ଭାବେ? ଏଠି କବି କ'ଣ କହିଲେ? ଏଠି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ କହିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ, ସନରାଇଜ୍ ଏବଂ ସନସେଟ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ କିରଣ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ସେ ବିମୋହିତ ମନୋହର କିରଣ ସବୁ ଆସୁଅଛି, ସେଇ କିରଣଟି ପର୍ବତର ଶିଖରକୁ ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ କରୁଅଛି ଏବଂ ଆକାଶକୁ ବ୍ରାଇଟେନ୍ ଅପ୍ କରିଦେଉଛି, ଉଜ୍ଜଳମୟ କରିଦେଉଅଛି। ଚଲୋ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 3 ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା। ଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ି ନେବ ଏବଂ ପଢ଼ି ନେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଉ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 3ଟି ଆଣିବି, ଯାହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ତୁମେମାନେ ତାକୁ ପଢ଼ି ନେବ ଏବଂ ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିବ। ଏବଂ ଏହାପରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାର ସାରାଂଶକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଯାହାକୁ ତୁମେମାନେ ଲେଖି ନେବ। କ୍ଲିଅର? ଏଠି ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 3ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲା, ଯିବା ଏବେ